مسیح کی زندہ کبھی قادر اور فتح منا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب خوش ہیں؟ خوش ہیں؟ پکی بات ہے کہ آپ سب خوش ہیں۔ خداوند ہمیشہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ خوش رہو، خوش رہو، پھر سے کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ خوشی جو ہے یہ خداوند کی طرف سے ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ جب خوش ہوتا ہے اور خوشی کے وقت میں خداوند اپنے خدا کو بھول جاتا ہے۔ خوشیاں کون دیتا ہے؟ خداوند۔ خوشی کے لمحات کون دیتا ہے؟ خداوند۔ مگر جب خدا کا شکر ادا کرنا ہے اس خوشی کے لمحات کے لیے، خوشی کے وقت کے لیے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہمارا وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے ان چیزوں کا انتظام کرتے ہیں جو چیزیں ہمیں انٹرٹینمنٹ دے سکتی ہیں، جو چیزیں ہمیں خوشی دے سکتی ہیں، ہم سب سے پہلے ان چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ مگر خدا کا کیا انتظام ہے ہم بھول جاتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے اگر کوئی ہمیں بتائے کہ خدا کو ہم نے وقت نہیں دیا، جو خوشی کے لمحات خدا نے ہمیں دیے ہیں ہم نے خدا کو یاد نہیں کیا، اس وقت وہ انسان بڑی بڑی دلائل دینے لگ جاتا ہے اور سب سے پہلے کہتا ہے کہ خدا ہمارے دل میں موجود ہے، ہم خوش ہیں تو خدا بھی خوش ہے۔ خداوند ہمیں ہر ایک چیز دیتا ہے۔ خداوند نے ہمیں رزق دیا، اچھی صحت دی، سارا دن وہ ہماری مدد اور حفاظت کرتا ہے۔ جب ہم باہر سڑکوں پر نکلتے ہیں تو موت ہمارے آگے پیچھے منڈرا رہی ہوتی ہے، مگر خداوند اس وقت ہمیں بچا کر ہمارے گھروں میں لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں دکھی نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے گھرانوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ مگر جب وقت آتا ہے تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ جب خوشی کا وقت آتا ہے خداوند کہتا ہے کہ جب تم پر خوشی کے لمحات آئے تب میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے خداوند کو یاد کرتے ہو یا نہیں۔ جب کوئی غم کا، دکھ کا سما ہوتا ہے اس وقت سارے جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی بات کہتے ہیں کہ خداوند کے حضور دعا کرو کہ اس کی روح تسلی پائے، اس کا خاندان تسلی پائے، خدا سے دعا کرو، خدا نے ایسے کہا، خدا نے یہ کہا، کلام میں کہا، اور آخر کار وہ کیا جملہ بیان کرتے ہیں؟ خداوند نے بھی موت کا مزہ چکھا۔ عزیزو، خداوند کو کوئی مار نہیں سکتا۔ وہ ایک وقت تھا کہ خداوند نے فتح یابی حاصل کر لی، مگر انسان ہوتے ہوئے انسان جو خدا کا وقت، جو خدا کا حصہ ہے وہ انسان بھول جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد جو وقت نکل جاتا ہے، جب کوئی نقصان ہوتا ہے پھر اس وقت کہتا ہے خدا نے ایسا ہی لکھا تھا۔ اب خدا کہتا ہے میں نے لکھا تھا۔ اب انسان خود اس جگہ پر گیا ہے، انسان نے خود وہ اپنا قدم اٹھایا ہے جو نقصان کی طرف جائے گا۔ اس وقت خدا کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو، اس وقت خدا کو قصوروار ٹھہراتے ہو، مگر جب تم پر وقت تھا اس وقت تم نے خدا کو نہیں یاد کیا، اپنا ٹائم خدا کو نہیں دیا۔ عزیزو، جب بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے پیغمبر جب خدا کے حضور میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ وہ کیا شکر گزاری کرتے تھے؟ کہتے تھے خداوند تو نے ہمیں اس لائق بنایا، اس قابل بنایا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر تیرا شکر ادا کر سکیں، ہم یہاں پر جمع ہوئے تاکہ تجھے مبارک کہہ سکیں۔ اس وقت جب خدا ان سے ہم کلام ہوتا تھا تو خداوند سب سے پہلے ان کی ضرورتوں کو جانتا تھا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی نے جو سٹوری ہمیں سنائی، یہ بہت بڑی ایک گواہی ہے۔ یہ سٹوری گواہی ہے، ہماری زندگی کو موٹیویٹ کرتی ہے، یہ ہماری زندگی کو ایک نیا چیلنج دیتی ہے۔ اور وہ کیا چیلنج ہے؟ اگر ہم
किसी दूसरे के साथ, अपने भाई के साथ या बहन के साथ या हमसाए के साथ जो सलूक करेंगे वो जरूर है कि हमारे साथ भी वो सलूक होगा। और अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, क्योंकि खुदावन ने भी कहा था कि जैसा तू चाहता है कि तेरे साथ हो तुम भी वैसा ही करो। और अगर आज हम किसी को सहारा नहीं देते तो हमें कोई भी सहारा नहीं देगा। आज अगर हम किसी का सहारा देते हैं, किसी को संभालते हैं, तो हमें संभालने के लिए खुदावंद का दाहिना हाथ सबसे पहले आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह खुदावंद मेरे अजीजों, आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना उसका 8 बाब और उसकी 38 आयत पढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, लेकिन तुम मेरे कत्ल की फिक्र में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो कुछ अपने बाप के हाथ देखा है वो कहता हूं, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद हो तो इब्राहिम के से काम करो, मगर तुम मुझे जैसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो, जिसने तुम्हें वही सच्ची बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने यूं नहीं किया था, तुम अपने बाप के नाम करते हो। तब उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा बाप एक ही यानी खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। अजीजों, यहाँ पर यीशु उन लोगों से मुखातिब है, यहाँ पर यीशु यहूदियों से मुखातिब है और उनसे कहता है कि तुम किसके फर्जंद हो, यानी किसके बेटे हो, किसकी औलाद हो। और उन्होंने कहा कि हम इब्राहिम की औलाद हैं। मगर उसने कहा, चूंकि तुम इब्राहिम की औलाद हो मगर इब्राहिम जैसे काम नहीं करते, तुम तो मुझे कत्ल करने के मंसूबे में हो। वो कहते हैं कि हम किस तरह से इब्राहिम के काम नहीं करते, हम तो अपने बाप का काम करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हम तो हराम से हैं। उसने कहा, फिर भी औलाद इब्राहिम की है, मगर तुम अगर इब्राहिम की औलाद हो तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखो, एक दूसरे पर जाहिर करो कि तुम किसकी औलाद हो। और खुदावन ने कहा कि मैं चूंकि खुदा का फर्जंद हूं, मुझे खुदा ने भेजा है और मैं प्यार और मोहब्बत को लेकर तुम्हारे दरमियान आया हूं। और जो बातें मैं तुझसे कहता हूं तुम वो कबूल नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या है? खुदावन ने ये बात क्यों कही कि जो बात मैं तुझसे कहता हूं तुम उसको कबूल नहीं करते। हालांकि यीशु भी वही कलाम बयान करता था। उस वक्त यीशु भी तो रैत को, ज़बूर को, सीफे अंबिया को बयान करते थे, मगर वो कहते कि तुम तो उसको कबूल नहीं कर रहे थे। क्यों? जब शख्स के अंदर एक नई बात आती है, वो एक नया जुमला बोलता है, तो हम सबसे पहले उस जुमले को सुनकर कहते हैं कि ये जुमला हमने बाइबल में, कलाम में नहीं सुना, तो ये कलाम से बाहर है। इसीलिए वो उस बात को लेकर उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। मगर वो उस जुमले को, जो वो लफ्ज बयान कर रहा है, उस लफ्ज को नापने तोलने के बिना ही वो उसको संसार करने लग जाते हैं। इसका मतलब है खुदा का कलाम उसके अंदर काम नहीं कर रहा।
وہ خدا کی آواز کو نہیں پہچان رہے۔ عزیزوں، دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں، طرح طرح کے زبانیں ہیں۔ اگر ایک لفظ جو بیان کیا جاتا ہے، اگر اردو میں وہ لفظ بیان کیا جاتا ہے تو انگلش میں کسی اور طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ آج اگر ہم کہیں ہمارے پاس بائبل مقدس جو ہے وہ اردو میں موجود ہے تو ہم اس میں خدا کو گاڈ کیوں کہیں؟ اگر ہمارے پاس بائبل مقدس اردو میں موجود ہے تو ہم ہندی میں اس کو پرمیشور کیوں کہیں؟ اگر آج ہمارے پاس بائبل مقدس اردو میں ہے تو ہم اس کو پنجابی میں رب کیوں کہیں؟ ہم ان باتوں کو نہیں لے کر چلتے۔ ہم سب سے پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ اس نے کفر کر دیا ہے، اس نے غلط بول دیا ہے، اس نے کلام سے ہٹ کر بات کی ہے۔ اگر ہم کلام کو دیکھتے تو کلام یونانی زبان میں، عبرانی زبان میں، اور جب ہم کلام کو دیکھتے تو آج ہمارے پاس اسی زبان میں کلام ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس اردو میں کیوں ہے، انگلش میں کیوں ہے؟ یہ طرح طرح کے زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تاکہ طرح طرح کے لوگ اس کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر یقین کریں، ایمان لے کر آئیں۔ آج اگر بائبل مقدس میں ایک لفظ پیدائش لکھا گیا ہے تو دوسری جگہ تکوین لکھا گیا ہے، اور تکوین کا مطلب کیا ہے؟ نئے سرے سے بنانا، تخلیق کرنا، ایجاد کرنا۔ اور پیدائش کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونا، ایجاد کرنا، تخلیق کرنا۔ اس میں کوئی الگ الگ نہیں ہے، صرف بیان کرنے کے طریقے۔ آج اگر ہم خدا کے کلام کو سمجھیں، ہم خدا کیا کہتے ہیں اس کو سنیں، خدا کا کلام ہمیں کیا کہتے ہیں اس پر عمل کریں، تو ہم اس کی باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، یہ کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تو آج کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر ہمارے باپ نے کسی چیز سے منع کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا بندہ ہے، اس کی سوچ پرانی ہے، اس کو کیا پتا ہو۔ مگر پرانا بندہ جو جڑ کو پہچانتا ہے وہ جڑ کو پہچانتا ہے، مگر وہ تنے کو نہیں جانتا۔ اور جو شخص جڑ کو جانتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ تنا کس طرح کا ہوگا۔ اگر جڑ کو کیڑا لگ جائے گا، وہ جانتا ہے کہ جب یہ تنا نکلے گا یہ بھی کیڑے والا ہوگا اور یہ اس کی زندگی آگے نہیں بڑھے گی، وہ جانتا ہے۔ اور جو اس کے بعد جو تنا نکلنے والا ہے وہ سب سے پہلے گمان کرتا ہے، سوچتا ہے میں بڑا ہوں گا، طاقتور ہوں گا، مجھ پر پھل آئیں گے، بہت سارا پھل لے کر آؤں گا، بہت سارے لوگوں کو سایہ دوں گا، سب سے میں چھپا کر رکھوں گا۔ ہو سکتا ہے اس کی اپنی زندگی ہی نہ ہو، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، اس نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، اس نے وہ ان کا چال چلن نہیں دیکھا۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمارا جو بیج ہے، جو ہمارے اندر بویا گیا ہے، اس بیج کو دیکھنا ہے۔ کیا ہمارے اندر کلام مقدس کا بیج ہے؟ اگر کلام مقدس کا بیج ہے وہ ضرور پھلدار ثابت ہوگا، اور ہمیں وہ زمین بننا ہے جو اس بیج کو تسلیم کرے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ تم ابراہیم کی باتیں کرتے ہو، تم اس کی اولاد ہو، اس کے فرزند ہو، تو تم اس کے جیسی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ مگر جب ابراہیم کو خدا نے کہا، اس نے کہا ابراہیم تو اپنے قبیلہ کو چھوڑ دے اور یہاں سے چلا جا اور میں تجھے بڑھاؤں گا۔ ابراہیم نے یہ نہیں اس وقت کہا کہ خداوند آپ تو خدا ہو، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہو، مجھے ادھر ہی رہنے دو، اپنے ماں باپ بہنوں بھائیوں کے پاس رہنے دو اور یہیں پر مجھے اولاد دے دو، یہیں پر برکت دے دو۔ نہیں، اس نے اسی وقت کہا کہ خداوند جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا، اور وہ اپنی بیوی کو لے کر وہ چل پڑا۔ جیسے ہی آگے بڑھا، ایک وقت گزرا اور وقت کے ساتھ خداوند نے اس کے ساتھ کلام کیا اور اس نے کہا کہ تو اکیلا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری نسل کو اتنا بڑھاؤں گا کہ جو آسمان کے ستارے اور ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے وہ تیری اولاد کو بھی گن سکتا ہے، میں اس قدر تیری اولاد کو بڑھاؤں گا۔ اس نے کوئی خدا سے مقابلہ نہیں کیا،
बल्कि उसने अपने भाई के साथ, जो उसके साथ आया था, जो उसका भतीजा था, जिसको वो अपने भाई की तरह प्यार करता था, अपना बेटा मानता था, लूत जो था उसको साथ लेकर उससे भी वो इतनी ही मोहब्बत करता था। उसने उसके साथ कोई भी फर्क नहीं किया, उसको अलग नहीं बनाया। और उसने कहा कि मुझे ये चाहिए, उसने कहा ले लो। उसने खुदावन ने जब कहा कि ये सारी जमीन, जितनी सरजमीन है, जहां जहां तक तेरी नजर जाती है सारी तेरी है। और इब्राहिम ने क्या किया, जब लूत को लग गया और उसने कहा कि देख कौन सा हिस्सा लेना चाहता, और उसने मशरकी हिस्सा लिया। उसने वो हिस्सा लिया जो सब पहाड़ थे, जहां पेड़ पौधे थे, बड़ा खूबसूरत था, आबशारें थी उधर। उसने कहा मुझे ये हिस्सा चाहिए। उसने कहा ठीक है लेंगे। और जो इब्राहिम के पास आया, वो खेत खलिहान था, मैदानी इलाका था, बंजर जमीन थी, पथरीली जमीन, जिसको बोलते हैं कंकर बनी होती। इब्राहिम ने क्या किया, सबसे पहले वहां पर खुदाई की, वहां पर बीज बोया और फसल उगी। और जब फसल उगी वो फलदार साबित हुई, जो इस चीज का बयान करती है, जो इस चीज को दिखाती है कि इब्राहिम ने जो बीज बोया उसकी नस्ल बढ़ी और वो फसल की मानद नस्ल। और फसल के बीज कोई भी गिन नहीं सकता, वो एक बीज में 100 के हिसाब से फल निकला। इस तरह से बढ़ा। आज हम इसी तरह से अगर खुदा को तस्लीम करते हैं तो खुदा के कलाम को अपने दिल में बसाना चाहिए। जो हम दूसरों से सलूक करते हैं वो सलूक हम में होना चाहिए। अगर हम प्यार और मोहब्बत से रहते हैं तो हमारे अंदर जो है वो प्यार और मोहब्बत मौजूद होना चाहिए। और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एजेंडा वो ये है कि प्यार मोहब्बत तब पैदा होगा जब हमारे अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद होगा, क्योंकि खुदा प्यार है, मोहब्बत है। और हम जो चाहते हैं कि हमारे साथ हो, हम वैसा ही एक दूसरे के साथ करें। हालेलुया, हालेलुया। हम सबसे पहले टारगेट बनाते हैं, आजकल की नौजवान नस्ल जो सबसे पहले टारगेट अपने माँ बाप को बनाती है। वो क्या, अगर मोबाइल फोन चाहिए तो माँ बाप को टारगेट बनाते हैं। वो जानते हैं कि माँ बाप के पास कुछ भी नहीं है, माँ या बाप दोनों रिटायर्ड हो चुकी हैं, इनके पास रुपए पैसे मौजूद नहीं है, फिर भी उससे जाके कहते हैं मुझे मोबाइल फोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे ये चाहिए, बड़ी बड़ी फरमाइशें करते हैं। अब माँ बाप उस वक्त दिल को पकड़ के बैठते हैं कि अब हम इनको कहाँ से लाएं। मगर अगले ही लम्हात, अगले ही वक्त उसके बेटे के पास मोबाइल, मोटरसाइकिल या कंप्यूटर या जो भी वो डिमांड करता है वो मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि खुदावंद उनके साथ होता है। और जिनके अंदर ईमान मौजूद ना होगा वो क्या करेगा, अगर बेटा उससे कुछ चीज की डिमांड करता है वो सबसे पहले उस डिमांड की शुरुआत गालियों से करेगा, लड़ाई झगड़े से करेगा। उस वक्त अगर उसने डिमांड की, अगर हमारे अंदर प्यार मौजूद होगा, खुदा मौजूद होगा, तो उसी वक्त हम खुदा के हुजूर खड़े होंगे, खुदावंद मेरी औलाद को ये चाहिए। खुदावंद किस काम के लिए चाहिए उसे, मोबाइल फोन इसने करना क्या है, कंप्यूटर इसने करना क्या है, फिर खुदावंद आपको सीधी राह बताएगा, वो सिखाएगा। इस तरह से यहाँ पर यीशु कहता है कि मेरे अंदर मेरे बाप की बातें मौजूद हैं और मैं जो तुझसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं, अपने बाप की तरफ से कहता हूँ, और तुम उसको कबूल नहीं कर पाते। जब वो कबूल करोगे तो सारी चीजें तुम्हारे पास होंगी। उसने क्या कहा कि सबसे पहले तुम क्या करना कि ढूंढो उसकी बादशाहत को और सब चीजें इनाम में पाओगे। और इनाम में कैसे पाते हैं, वो सबसे पहले उस इनाम को देखते हैं जो खुदा ने उनके लिए इनाम चुना है, वो चीजें लेकर चलते हैं जो खुदा की तरफ से है। और वो अपने आप को सोचते बड़ा है, बड़ा समझते हैं, अपनी गहराई को नापते हैं। वो सबसे पहले कहते हैं कि मैंने क्या करना है, मगर वो कलाम को नहीं पूछ रहे होते, कलाम को नहीं देख रहे होते। उस वक्त यीशु ने कहा कि जो मैं तुझसे कहता हूँ तुम कबूल नहीं कर पाओ। मगर कबूल कैसे करें, क्योंकि उन्होंने कभी कलाम पढ़ा ही नहीं, उन्होंने कभी खुदा पर यकीन रखा ही नहीं। आज अगर हम खुदा पर यकीन रखते हैं, आज अगर हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, तो खुदा का कलाम हमें सबसे पहले ये बातें बताता है कि हमने किस तरह से अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना है। आज हम अपनी जिंदगी को बढ़ाएं। हम कहते हैं कि खुदावंद
हमारी जिंदगी में, खुदावंद हमारी जिंदगी में काम। यूहन्ना ने कहा कि खुदावंद मैं घटूं और तू बढ़े, और यहाँ पर कहते हैं लो खुदा का कलाम नहीं बता, यहाँ पर कहते खुदा का कलाम नहीं बता, एक्स्ट्रा गल नहीं करनी, ठीक है एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, मगर उसने कहा कि खुदावंद मैं घटूं और तू बढ़े। और खुदावंद कौन था? यीशु कौन था? ये वो कलमा था जो मुतजस्सद होकर हमारे दरमियान है, उसके मुंह का कलाम था, वो कलमा था। उसने कहा कि मैं घटूं और तू बढ़े। आज हाशा मसीह हम उसके नाम से जाने जाते हैं, तो इसका मतलब कि वो मसीह हमारे अंदर मौजूद है। अगर हम 10 लोग हैं तो 10 जगह पर मसीह है, अगर हम 20 हैं तो 20 जगह पर, हर एक के अंदर मसीह मौजूद है, क्योंकि जिसके नाम के साथ मसीह जुड़ जाता है वो कभी भी मसीह से जुदा नहीं होता। और उसके अंदर खुदा का कलाम जो है वो काम करता है, ईमान काम करता है, और वो कभी भी खुदा की बातों को छुटलाता नहीं है। और यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुझसे जो कहता हूँ तुम उसको कबूल नहीं करते, मगर खुदावंद कहता है कि मैंने जो तुमसे कहा तुम उसको कबूल नहीं करते, क्योंकि मुझसे वो बातें मेरे खुदावंद ने कही। और जो खुदावंद की बातें हैं वो वही जानते हैं जो खुदा के रूह से भरे हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। अजीजों, आज हमें खुदा के कलाम के वसीला से अपनी जिंदगी को बसाना। किसी चीज की समझ नहीं आती तो बाइबल मुकद्दस को पकड़ो, उसको पकड़ लें और दुआ करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो बंद होठों के आवाज को सुन लेता है। हालेलुया। कौन कौन ईमान रखता है कि वो बंद होठों की आवाज को सुनता है? कौन कौन? सभी ईमान रखते हैं। तो कौन कौन कहता है मुझे दुआ करना नहीं आता? आज वो दुआ करेगा। कौन कहता है कि मुझे दुआ करना नहीं आता? जब हम अपने आप को जीरो लेवल से यानी जर्रे से नहीं शुरू करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम कहते हैं कि खुदावंद हमें सिखा, हम आज भी जब दुआ में बैठते हैं कहते हैं कि खुदावंद हमें सिखा, हमें नए अल्फाज दे, हमें पाकरू दे, हमें बोलना सिखा, हमें चलना सिखा, उठना बैठना सिखा। हालांकि ये सब जानते हैं, मगर फिर भी हम कहते हैं कि खुदावंद हम नाचीज हैं, खुदावंद हमारे अंदर कुछ भी नहीं जब तक कि तू ना हो। पौलुस रसूल कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, खुदा का पाक रूह मेरे अंदर मौजूद है, मैं इसलिए बड़ा हूं। दूसरे जो रसूल हैं वो बड़े थे, उसने कहा कि जो वो कर सकते क्या वो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी इज्जत अपनी जगह है, मगर वो सब कुछ हम कर सकते हैं क्योंकि खुदा का पाक रूह हमने मुफ्त में पाया। कैसे मुफ्त में पाया? उसने खुदा यीशु मसीह को नहीं देखा था, उसने ये नहीं जाना था कि वो किस तरह का, मगर वो बिन देखे उस पर ईमान लेकर आया। और यीशु ने कहा मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लेकर आते हैं, और आज बिन देखे ईमान लाने वाले को वो मुबारक जान जाए। हालेलुया हालेलुया। अजीजों, जो नहीं पढ़ सकता वो खुदा के कलाम की आयत को सुने, उस पर यकीन